establishments like uh, the seed repository, biodiversity garden, etc. And a recent success for our college and obviously for our department, that we have signed a MOU with West Bengal Biodiversity Board for establishing a biodiversity park in the vicinity of our college. This is a really praiseworthy thing, which uh, is acknowledged by many academicians. Now we have today as our revered speaker Dr. Rahul Bose. He is a doctorate from Calcutta University in the field of botany. He has done his graduation in microbiology from Scottish Church College, Kolkata, and post graduations from Calcutta University in a specialization with marine science. He is a former postdoctoral fellow in Institute of Marine and Environmental Sciences, University of Szczecin, Poland. And he has served as a senior research fellow at University of Calcutta, and junior research fellow at University of Calcutta also. He has published many articles in journals of national and international repute, and has been conferred with many awards, also of national international repute. He has joined and contributed in many seminars, many workshops, given many oral presentations, also in many such seminars and workshops and conferences. So I will request our revered principal sir, Dr. Deepak Bhargav, to please welcome our revered speaker. Sir, please. First of all, thank you, madam, for giving this introduction for our revered speaker, and he is one of the eminent speakers for today. And welcome, sir, to our Biotalk 3 program. And we are really overwhelmed that you have received our invitation and accepted to give your debate talk in this topic of scope of algae in biotechnology, entrepreneurship development, and future prospects. I hope our students will be really benefited from this talk because the topic is such, and in the present times, entrepreneurship development, the government is also focusing on it, and the students might think in that way because job prospects are really going day by day a little bit low, and on that aspect, this topic might be helpful for the students of botany and the biosciences and many other students also who have joined over here. So we are welcoming Dr. Rahul Bose from the behalf of the botany and from the behalf of the college also, so that the Biotech 3 program can be really be good and enough and benefited for the students. Sir, we are very much, it is our great pleasure to welcome you. Now the stage is yours and you can, sir, give your talk for it. And thank you, sir, for again that you have accepted our invitation for this Biotech 3 program. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir, and Dr. Atul Bhattacharya, whom I know from initial my PhD days. Let me present, and one more thing. Am I audible to all? Yes, yes, yes. Okay, let me present now. Is it visible to everyone? Yes, it's visible. Okay. Now, initially, and moreover, first of all, I would like to share some experiences that initially when I have joined as a PhD scholar under the supervision of Professor
Dr. Ruma Pal in the Department of Botany, University of Calcutta. My first seminar which I attended was in this college. It was a UGC sponsored seminar, and it is itself an honor that at that time in 2014 I visited the college as a new PhD scholar, and after say almost 10 years, I am being invited to this same college, though online mode, as an invited speaker. It is itself an honor to me. And good morning to all the members present over here and all my students. Today, the topic is scope of algae in biotechnology, entrepreneurship development, and future prospects. This presentation is different from other presentation in a way that it is not syllabus based or research article based. This is just a general discussion that with algae, or what is the scope of algae. কারণ অ্যালগির নামটা মাথায় এলে আমাদের প্রথমেই যেটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে নর্দমায় বা ওই তো ডোবাতে হয়, এই জিনিসটাই প্রথম আমাদের মাথায় আসে। কিন্তু এই অ্যালগির যে কি পোটেনশিয়াল অ্যাক্টিভিটি আছে সেইটা ওভার দি ইয়ার্স যারা অ্যালগোলজিস্ট আছে তারা বিভিন্ন সময় বা রিসার্চ করে সেটা জেনেছে। প্রথমে আমাদের তোমরা, আমি ডিটেলে খুব একটা যাব না, যদিও বা আই হ্যাভ মেনশনড মেনি ডেটা ফ্রম দি আর্টিকেলস, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বদার অ্যাবাউট দ্যাট। আই উইল জাস্ট মেক ইট ভেরি লুসিড ফর ইউ, বিকজ তোমরা যখন তোমাদের যারা তোমরা রিসার্চ স্কলার আছো, যারা স্টুডেন্ট আছো, তারা পরবর্তীকালে তোমাদের সিলেবাসে যেটা আছে আরো ডিটেলে পড়বে, বা যারা রিসার্চ করবে পরবর্তীকালে বা রিসার্চ। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি মাঝখানে। বলছি যে পাওয়ার পয়েন্টটা কি অলরেডি মানে ওপেন আছে? কেননা স্ক্রিনটা ব্ল্যাক দেখাচ্ছে। না, আমি তো দেখো মানে দেখা যাচ্ছে না। না, এখনো কিন্তু পাওয়ার পয়েন্টের কোনো স্লাইড দেখা যাচ্ছে না, বাট তোমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে উইথ দি মানে গুগল মিট ওপেন, এটা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কি দেখা যাচ্ছে? না, এখন দেখা যাচ্ছে না। একটু অন্যরাও বলো যে whether it is visible. ম্যাডাম পাওয়ার পয়েন্টটা কিন্তু ভিজিবল নয়। হ্যাঁ, পাওয়ার পয়েন্টটা এখনো ভিজিবল নয়। আচ্ছা ঠিক আছে, এবারে কি ভিজিবল আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ভিজিবল হয়েছে। এবার আসছে, ঠিকঠাক আছে এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, মুভিং। আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি অত ডিটেলে যাব না, কারণ তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো তারা অলরেডি যখন তোমাদের মানে ফার্স্ট সেমিস্টারে মোস্ট প্রবাবলি হয়তো পড়বে, বা যে কোনো সেমিস্টারে পড়বে যে অ্যালগি কি কি বৃত্তান্ত। আর যারা রিসার্চে আছো তারাও রিসার্চ আর্টিকেল প্রচুর পড়ার সুযোগ পাবে। আমি ইন জেনারেল যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অ্যালগি বায়োটেকনোলজিতে আমরা কি করে ইউজ করি, সেইটা থেকে আমরা এন্টারপ্রেনার ডেভেলপমেন্ট কি করে করতে পারবো, এবং তার ফিউচার প্রসপেক্ট কি। কিন্তু কোনো কিছু শুরু করার আগে আমাদের জেনারেলি জানতে হবে যে জিনিসটা কি, যেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি বা যেটা নিয়ে আমরা বলবো জিনিসটা কি। হোয়াট আর অ্যালগি অ্যান্ড ওয়াই অ্যালগি আদার দ্যান মেনি অবজেক্টস অর মেনি থিংস। এবারে যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে আমরা জেনারেলি বুঝি যে আমাদের যারা অ্যানসিস্টার আছে, জেনারেলি আমরা হচ্ছে হোমোসেপিয়েন্স থেকে আমরা এসছি। কিন্তু যদি তোমরা যখন পড়বে সিলেবাসে, যখন এন্ডোসিম্বায়োটিক থিওরি বা ইভলিউশন পড়বে, আমাদের গ্রেট 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 অ্যানসিস্টার হচ্ছে কিন্তু সায়ানোব্যাকটেরিয়া। তার কারণ যখন আফটার বিগ ব্যাং, যখন আমাদের এই সোলার সিস্টেমটা তৈরি হয়, আমাদের আর্থ কিন্তু আজকালকার আর্থের মতন ছিল না, প্রচন্ড রিডিউসিং অ্যাটমসফিয়ার ছিল। and at that time the first living organism that developed on earth was cyanobacteria. It was way back
3.2 to 2.7 বিলিয়ন ইয়ার্স। তারপরে আস্তে আস্তে ইভলিউশনের মাধ্যমে, এন্ডোসিম্বায়োটিক থিওরির মাধ্যমে, বিবর্তনের মাধ্যমে রোডোফাইটা আসে, যেটাকে আমরা রেড অ্যালগি বলে চিনি অনেকটা। তারপরে আসে হচ্ছে সবুজ বা গ্রিন অ্যালগি, যেখান থেকে গাছ শুরু হয়। গাছপালা, তোমাদের ব্রায়োফাইট বলো, জিমনোস্পার্ম বলো, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম বলো, ওইগুলো হয়। তারপরে একটা গ্রুপ আসে, সেটা হচ্ছে ব্রাউন অ্যালগি, বা যেটা অনেকটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড। তারপরে একটা গ্রুপ আসে এপিকমপ্লেক্সা, যেখানে হচ্ছে কিছুটা প্লান্টের এবং কিছুটা অ্যানিমালের, তাদের মধ্যে কিছু মানে ফিচার দেখা দেয়। তারপর থেকে তো অ্যানিমালস আসে, তারপরে মোস্ট মানে অ্যাডভান্সড হচ্ছে আমরা। তাই আমাদের গ্রেট অ্যানসেস্টর হচ্ছে কিন্তু এখন অব্দি সাইনোব্যাকটেরিয়া। ঠিক আছে, এবারে এই these are some of the unicellular as well as the filamentous algae, যেটা চেনাটা দরকার। The first one is the Chlamydomonas, and this one is Synobium, যেটা কলোনিতে থাকে, volvox। ফিলামেন্টাসের মধ্যে পিথোফোরা। তারপরে দিজ আর সিউইডস। দেখো এইটা বেসিক্যালি তোমার আন্ডার ওয়াটার দেখা যায়, এটাকে অনেক সময় হচ্ছে কেল্প ফরেস্ট বলে। এটা কিন্তু অনেক সময় যারা আন্ডার ওয়াটার বা স্কুবা ডাইভিং বা আন্ডার ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন করে, তারা কিন্তু অনেক সময় দেখতে পায়। এবারে কোথায় কোথায় অ্যালগি হয়, মানে হ্যাবিটেট, এইটা দেখানোর উদ্দেশ্য একটাই, দ্যাট ইজ algae doesn't always occur in the drain and in say ওই ডোবা জাতীয় জায়গায়। অনেক জায়গাতেই অ্যালগি হয়, তোমরা কি করে দেখবে, দেখে বুঝবে, সেটা হচ্ছে দেখো দিস ইজ দি সি শোর, যেখানে তোমার মাটির গায়ে অনেক সময় এইরকম হয়ে থাকে। দিস ইজ দি বেড। এখানে নিউ ম্যাটাফোর হয়েছে, এটা বেসিক্যালি সবটাই হচ্ছে সুন্দরবনের আমরা যেখানে কাজ করেছি সেখানে। দিস ইজ দি পন্ড, যেখানে এইভাবে অ্যালগাল ম্যাট হয়ে থাকে। এইটা তোমরা অনেক সময় গাছের মধ্যে দেখতে পারবে, ট্রি বার্কে এইরকম হয়ে থাকে। ট্রেন্টিফোলিয়া জেনারেলি এই অ্যালগিটা। অনেক সময় এটা লিথোফিলিক, যেমন তোমার পাথরের গায়ে হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে এন্ডোজোইক। দিজ আর নট অ্যালগি, দিজ আর অল স্নেলস, যেটা অ্যালগি এনগালফ করে এইরকম সবুজ কালার হয়ে গেছে। বেসিক্যালি স্নেলস গুলো অনেকটাই হচ্ছে মানে ট্রান্সপারেন্ট কালার, অ্যালগিকে ওরা খেয়েছে, তাই জন্যই গ্রিন হয়ে গেছে। অ্যান্ড দিজ আর সাম অফ দি এক্সাম্পলস অ্যাজ ওয়েল, যেমন কি করে ম্যাট ফর্মেশন হয়ে থাকে ইন দি normal ecosystems. Now these are some of the phytoplanktons. যদি তোমরা জলকে তুলে, যে কোনো পুকুরের জলকে তুলে যদি তোমরা দেখো আন্ডার মাইক্রোস্কোপ, একটু সেন্ট্রিফিউজ করে, তাহলে তোমরা এই ধরনের জিনিস কিছু দেখতে পারবে, যেমন পেডিয়েস্ট্রাম টেট্রাস। আমি অত ডিটেলে নামটা যাচ্ছি না, জাস্ট তোমাদের এটা দেখানোর জন্য, জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া দ্যাট how does the phytoplankton look like and how many types of phytoplankton are there. এইটা বেসিক্যালি একটা একটু আধুনিক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তোলা। বেসিক্যালি এটা ডায়াটামস, যেটা পরবর্তীকালে আমার স্লাইডে আসবো, যে কি সাংঘাতিক একটা বায়োটেকনোলজিক্যাল পোটেনশিয়াল আছে। এইগুলো জাস্ট তোমরা দেখে রাখো। এরপর যেটা আসবো, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই মাইক্রোঅ্যালগাল বায়োটেকনোলজি। কেন আমরা, ওয়াই ডু উই ইউজ অ্যালগি? বিকজ ইট ইজ ফাস্ট গ্রোয়িং, high production rate is there, consumption of nutrient from waste. এখন যেটা আমাদের জেনারেলি হচ্ছে ওয়েস্ট ওয়াটার যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে, সে the water or that is the hazardous waste that is coming out from the industries, any type of industry. It can be leather industry, it can be say electronic industry, it can be say any tannery industry. ওখান থেকে এসে তারা কোথায় গিয়ে মিশছে, আমাদের এনভায়রনমেন্টে মিশছে। নাও দিস অ্যালগি হ্যাজ গট দি পোটেনশিয়াল এবিলিটি টু রেমেডিয়েট দি হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট ফ্রম দি এনভায়রনমেন্ট। এটা ফিল্টার করে। এদের মোড অফ রিপ্রোডাকশন ইজ ভেরি সিম্পল, হারভেস্ট করাও খুব সহজ। It can be cultivated in marine water as well as in waste land. That means এই যে ওয়েস্ট ওয়াটারটা যে আমরা মানে যেটা বেরোচ্ছে,
algae can be grown in that waste water. এটা একটা ভীষণ মানে বায়োটেকনোলজিক্যালি পোটেনশিয়াল একটা এবিলিটি অফ অ্যালগি, যে খুব লিমিটেড নিউট্রিয়েন্ট প্রয়োজন হয় অ্যালগিটাকে গ্রো করানোর জন্য। তার কারণ হচ্ছে তোমরা দেখবে এই যে নর্দমায় জিনিসটা হচ্ছে, ডোবাতে হচ্ছে বা এনিথিং, মানে এনিওয়্যার wherever there is a moisture or moist land, algae can grow over there. সেখানে কি কেউ গিয়ে কিছু দিয়ে আসছে? কিছু তো দিয়ে আসছে না। ওর যা যেটা পাচ্ছে, যা নিউট্রিয়েন্ট পাচ্ছে, সে ফসফেট হোক নাইট্রেট হোক যেখান থেকে পাচ্ছে, ওইটুকুনি নিয়েই কিন্তু সে গ্রো করছে। Now these are the scope biotechnological field of algae. It can be used in biofertilizer, cosmetics, aquaculture, wastewater treatment and bioremediation, food, feed, fodder, nutraceutical research, pharmaceutical research, and production of essential biomolecule, that is beta carotene, astaxanthin, and PUFA. Now, এইটা একটা জেনারেলি চার্ট করা হয়েছে, একটা সার্ভে করা হয়েছে ফ্রম কনসিডারিং ভেরি রিসার্চ আর্টিকেল। যেমন মানে এইটাই মানে দেখানোর উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে দেখো এই রিসার্চটা কিন্তু মানে অনেক পুরনো, মানে ফ্রম 1960 বা তারও বিফোর। যে প্রথমে হচ্ছে বিশেষ করে মানে আমাদের যারা ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজ আছে, জাপান বলো, চায়না বলো বা এশিয়ান কান্ট্রিজ, সেখানে কিন্তু এইগুলোকে প্রোডাকশন করা হয়েছে কমার্শিয়াল লেভেলে। যেমন ক্লোরেলা, স্পিরুলিনা, ডুনালিয়েলা, এইগুলো খুব ভীষণ পোটেনশিয়াল অ্যালগাল স্ট্রেন, যেইগুলোর প্রচুর বায়োটেকনোলজিক্যাল পোটেনশিয়াল আছে, নিউট্রাসিউটিক্যালস ভ্যালু আছে, এবং এইখানে এই কোম্পানিজগুলো তারা কিন্তু প্রোডাকশন করছে মাস স্কেলে, করে কিন্তু তারা মার্কেট করছে জিনিসটা। ইভেন আমাদের ইন্ডিয়াতে যেমন মাইসোর, ম্যাড্রাস, দিল্লি যেমন স্পিরুলিনা, টলিপথ্রিক্স, নস্টক, অলোসিরা কিন্তু জেনারেলি মাস স্কেলে কিন্তু এইগুলোকে গ্রো করানো হয়। হিমাটোকক্কাস, এইগুলো সব। আর তোমরা যদি একটু ওই সাউথের দিকের কোস্টগুলোতে যাও জেনারেলি, যেমন ধরো মান্দাপামে বা গুজরাট কোস্টে, ওখানে কিন্তু সিউইড কাল্টিভেশন হয়, মানে একেবারে কমার্শিয়াল লেভেলে কিন্তু কাল্টিভেশন হয়। এবারে অ্যালগিটা তো গ্রো করছে এনভায়রনমেন্টে, এবারে আমরা সেটাকে কি করব? সেটাকে তো আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে জিনিসটা কোথায় হচ্ছে। ফর দ্যাট ইউ নিড টু নো দ্যাট ওয়্যার ডাজ ইট গ্রো, then collection, how to collect algae, because see it is growing in the natural ecosystem as a mat. These are all in our state, that is in Suburbans. We used to go regularly over there and collect such algae. Then you need to just wash under tap water, nothing else is needed. Then identification, because তুমি কি অ্যালগি নিয়ে কাজ করছো বা তাকে প্রথমে তার ট্যাক্সোনমিটা কিন্তু জানতে হয়। ইফ উই ডোন্ট নো দি ট্যাক্সোনমি অর দি মরফোলজি অফ দি অ্যালগি, দেন উই কান্ট প্রসিড, বিকজ ট্যাক্সোনমি ইজ দি বেস অফ এনি বায়োটেকনোলজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস অফ দ্যাট পার্টিকুলার অর্গানিজম অর অবজেক্ট। তুমি যদি জিমনোস্পার্ম নিয়েও কাজ করো, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম নিয়ে কাজ করো, মাশরুম নিয়ে কাজ করো, তাহলেও কিন্তু বেসিক জিনিসটা হচ্ছে মরফোলজি বা ট্যাক্সোনমি। তোমাকে কিন্তু ওইটার পুরোপুরি ইনফরমেশন মানে গ্যাদার করাটা কিন্তু ইজ ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে তুমি সেটাকে কাল্টিভেট করছো টু মাস স্কেল। কিভাবে সেটাকে তুমি মাস স্কেলে নিয়ে যাচ্ছ, দ্যাট উইল বি দি এম। Now these are certain horizontal photobioreactor, যেখানে আমরা এমন কিছুই না, জাস্ট একটা সিমেন্টেড ট্যাঙ্ক করা হয়েছে, একটা প্রোপেলার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ল্যাবে সেটাকে আমরা কাল্টিভেট করেছি। ল্যাবে কাল্টিভেট করার পরে উই হ্যাভ ট্রান্সফার্ড দ্যাট টেকনোলজি ফ্রম ল্যাব টু ল্যান্ড and ultimately in these photobioreactors. Now these are some of the potential cyanobacteria and microalgae: spirulina, chlorella, dunaliella, and Haematococcus. Spirulina contains
almost 51 to 71% protein, among which and all essential amino acid. দেখো অলরেডি কিন্তু স্পিরুলিনার ট্যাবলেট মার্কেটে আছে। তোমরা যদি ডাবর বা ভেস্টিজের নাম শুনে থাকো, তোমরা দেখবে ওরা কিন্তু স্পিরুলিনার ট্যাবলেট কিন্তু মানে বেশ ভালো রকম মার্কেটেড, এবং দ্যাট ক্যান বি অ্যাভেলেবেল অ্যাজ ওয়েল। তো যে প্রোটিন তোমরা শাক সবজি খেয়ে পাচ্ছ বা যতটুকুনি প্রোটিন দরকার, ওয়ান ট্যাবলেট অফ স্পিরুলিনা উইল গিভ ইউ মোর দ্যান দ্যাট, মোর দ্যান দ্যাট প্রোটিন। শুধু শুধু প্রোটিন আছে তা নয়, ইউ জাস্ট সি lower lipid content, that is almost 7%, but contains essential fatty acid whichever is required for your healthy body development, such as alpha linoleic acid, gamma linoleic acid, and dextrose hexanoic acid. Contains vitamins, all the essential vitamins, that is A, C, B1, B2, B3, B4, B6, and minerals such as potassium, calcium, copper, chromium, iron, manganese, and magnesium. It can be used directly as a food or as a dietary supplement, also can be used as feed in aquaculture industries. Now, you see, this is the morphological feature of spirulina. You can harvest it. In my earlier slide, I have, this way you can harvest it, okay, and then you can make it a powder, and then you can market it in the form of tablet or in any form of food. Next come chlorella. You see, chlorella can also be used as a food supplement. It is used in space shuttle for carbon dioxide scavenging. Just imagine. Chlorella vulgaris, this is one species of chlorella which is used as an alternative medicine in the Far East since ancient time. As I have said, this research on algae has already been, initiated back, say almost 50, 60 years back in the Far East, that is in China, Japan, in Asian countries. And they used to take it as a food supplement directly. It contains 40% protein, high levels of beta 1, 3 glucan, and immunostimulator. Chlorella is an immunostimulator, and it can stimulate your immune system as well. It can boost up your immune system. And this is, taken from an article that not in India generally, because in India we do not have such a big plant. And you can see the dimension of this photobioreactor. They used to grow chlorella in this photobioreactor, and this is the morphology of chlorella. When you see it under microscope, say, you will see this round structure of this algal species. Here comes the Haematococcus. As by the color, you can see it is deep red in color. Why? Because it contains, greater percentage of astaxanthin, which has got some very, medicinal properties as well. And these are also, cultivated in our Western countries. These are all reactors in Hawaii, USA. And this is the vertical column photobioreactor used for cultivation of Haematococcus. Somewhere it is also, they do it in a two mode of cultivation. একটা Haematococcus, তার পরেরটা হচ্ছে spirulina. দেখো, green ponds culturing spirulina and the red ponds with Haematococcus. This is also in Hawaii. These are some of the, a different type of photobioreactor used for cultivation of Haematococcus. You can use it as a flex, যেমন তুমি হারভেস্ট করে, কিছুই না, হারভেস্টিং এর জন্য প্রপার একটা ফাইন ক্লথ লাগে। খুব বেশি যে মানে হাইফাই বা টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড কিছু একটা দরকার সেটাও না, খুব পরিষ্কার একটা ক্লথ লাগে। সেই ক্লথটা দিয়ে তুমি জাস্ট মানে ওটা হারভেস্ট করলে, তারপর তুমি জাস্ট সানড্রাই করে এরকম তুমি ফ্লেক্স বানিয়ে নিতে পারো। দেন ডুনালিয়েলা স্যালিনা, এইটা একটা মানে এর পিছনে একটা খুব সুন্দর
গল্প আছে সেটা হচ্ছে যে তোমরা সবাই জানো যে আমাদের সল্ট কি করে তৈরি হয়, ঠিক আছে? সল্ট প্রোডাকশন কি করে হয় বেসিক্যালি অন দি সি শোর, যেখানে তোমার ওই যখন সার্ফিং জোনটা, যখন মানে সি এসে ওয়েভস গুলো এসে যখন মানে লো টাইডে যখন চলে যায়, তখন যে ওই সি এর যে মানে ওই যে গর্তগুলোতে সি ওয়াটার গুলো থাকে সেইগুলো উইথ টাইম ইভাপোরেট করে, সেইগুলো ওরা ইভাপোরেট করে সেটা ব্রাইন ফর্মেশন হয়। ব্রাইনটা কি, যার স্যালিনিটি প্রচন্ড বেশি, তখন ওই সি সল্ট প্রোডাকশন করতে গিয়ে দেখেছে যে ইন দ্যাট ব্রাইন সাম কালার অফ দি ব্রাইন ইজ চেঞ্জিং ফ্রম সে অফ হোয়াইট টু সাম রেড। তখন তারা মানে পরে গিয়ে তারা কিছু মানে বায়োলজিস্ট বা বটানিস্টের সাথে কনসাল্ট করে তারা দেখেছে যে এক ধরনের অ্যালগি যেটা গ্রো করছে ইভেন ইন দ্যাট হাই স্যালিনিটি, পরে গিয়ে সেটা ওরা আবিষ্কার করে যে দ্যাট ইজ ডুনালিয়েল্লা স্যালিনা। স্যালিনা কেন, যে স্যালাইন ওয়াটারে গ্রো করছে বলে। ইউজ it is also used as a health food or food supplement. This contains higher percentage of beta carotene, precursor of vitamin A, sold as tablet, coated by sugar, wrapped by aluminum foil. দেখো এই স্পিরুলিনা বলো, ক্লোরেলা বলো, হিমাটোকক্কাস এবং লাস্টলি ডুনালিয়েলা, প্রত্যেকটার কিন্তু আলাদা করে তোমার একটা ফুড ভ্যালু আছে, আর দে আর মার্কেটেড as a food supplement or as a or in the tablet form. So it is already established. Now these are some of the, now these are the production unit of the Dunaliella. Now see, these are the tablets, soft capsule, see, produced by Dunaliella. After drying it, making it powder, and then you can just shape it as a soft capsule. Now the food products. I have given this slide just to out of algae, say আমরা যারা মানে algae বললেই যেমন আমরা একটু জাস্ট ভাবি ও algae, ও তো এখানে সেখানে হয়, তাতে আর কি হয়, এইটা একটা রং নোশন। নাও টাইম has come to change our mentality that from algae you can do anything and everything. So these are, say, this is the spirulina juice or the protein, the most natural protein drink. You don't have to go for protein X and any other health drink. Sorry, you don't have to go for any health drink. See, nature has already made the natural health drink for you. It is just up to you that whether you take it, accept it or not. Chlorella tablets, see, it is already marketed, established in the market. Even the seaweeds can be used as a direct food supplement. These are spirulina tablets, spirulina soup. These are mainly taken by the Japanese or the Chinese people. When I have been in a seminar in Singapore, they have provided us in the seminar they have provided us with this spirulina and seaweeds food, and that was the speciality of the food, I mean the of the seminar. You can not even that, you can also use it, make it biscuit out of the algae, jam, jelly, anything out of algae, if you know the procedure and the composition. Now comes the next part of my talk will be based on diatom biotechnology. Now diatom can be used in aquaculture, it can be used in nanotechnology. Okay, now first of all, what is diatom? Diatom একটা গ্রুপ অফ অ্যালগি যেটা জেনারেলি মানে আন্ডার মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়, যেটা আমি প্রথম স্লাইডে দেখি, আমি বলেছিলাম যে এটা কিছু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তোলা হয়েছে, তোমরা যদি মনে তোমাদের থেকে থাকে তাহলে দোজ আর দি ডায়াটমস। এদের কিন্তু দে ফর্ম দি বেস অফ এনি ইকোলজিক্যাল পিরামিড। এই যে
বেসটা আমাদের ইকোলজিক্যাল পিরামিড, তোমরা ইভিএস এ পড়ে থাকবে যে ইকোলজিক্যাল পিরামিড যদি তোমাদের মনে থাকে, তাহলে দিস বেস ইজ মেড বাই দিস ডায়াটমস। দে কন্ট্রিবিউট অলমোস্ট 40% ওশান কার্বন ফিক্সেশন। ওশানের যে ওপেন ওশানের, এবারে ল্যান্ডে ইভেন ইট ইজ মোর দ্যান দি ট্রিজ। একটা ট্রিজ যে কার্বন ফিক্স করছে ফ্রম দি অ্যাটমসফিয়ার নিচ্ছে, ইট ইজ মোর দ্যান দ্যাট। ওপেন ওশানে 40% অফ দি টোটাল গ্লোবাল কার্বনকে ওরা ফিক্স করছে, হ্যাভিং লিপিডস, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিনস অ্যান্ড ভেরিয়াস পিগমেন্টস। ওরা যখন ওপেন ওশানে, ওদেরও তো লাইফ যেমন আছে, ডেথও আছে। যখন ওরা, দেখো এটা হচ্ছে কোনো কোনো পিরিয়ড অফ দি সিজনে এরকম ব্লুম হয়, আফটার ব্লুম দে ডাই। When they die, the cell wall of the diatom is made up of silica, and those silica they get deposited on the ocean floor over years. Over years মানে 1-2 বছর নয়, say thousands, 10,000s, 1 million years, after 1 million years এইরকম diatomaceous earth তৈরি হয়। A diatomaceous earth is very much important in the biotechnological field. এটা তোমার ন্যানো টেকনোলজিতেও ইউজ হয়, ড্রাগ ডেলিভারির ক্ষেত্রে ইউজ হয়, বায়োমেডিক্যাল ফিল্ডে এটা ইউজ হয়, ইভেন বায়ো ফার্টিলাইজার হিসাবে ইউজ হয়, প্লাস রেমেডিয়েশনের ক্ষেত্রেও ইউজ হয়। এইগুলো হচ্ছে কিছু হ্যাবিটেট। এইগুলো জাস্ট তোমাদেরকে জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া দ্যাট হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড অর হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস is if you find this say brownish tinge over anything, then you can get an idea that diatom is present. Say if it is not pure but with some other organism as well or other algae as well, but diatom is present. Now cultivation. So how to cultivate any potential strain? We have to know the procedure. Say I have already mentioned that প্রথমে ল্যাবে তুমি এইভাবে আপস্কেল জেনারেলি দেখতে, বিশেষ করে এটা আমার পিএইচডির কাজ, যেটার উপর আমি কাজ করেছি, তোমাদের এটা জাস্ট দেখানোর জন্য যে তাদের শেপটা বা মরফোলজিটা কেমন। This is result from a research article. You don't have to bother about it. এটা জাস্ট একটা তোমাদের দেখানোর জন্য যে ধরো আমরা জানি যে এর একটা পোটেনশিয়াল এবিলিটি আছে। অনেক সময় কি হয়, তার সেই পোটেনশিয়াল এবিলিটিটাকে ইফ উই ওয়ান্ট টু বুস্ট আপ দ্যাট পোটেনশিয়াল এবিলিটি, তখন আমাদের কিছু ওদের যে খাদ্য সেইটাতে আমাদের কিছু মডিফিকেশন করতে হয়। যেমন এখানে আমি করেছি হচ্ছে নাইট্রেট। নাইট্রেট ইজ অ্যান এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট ফর দেম। আমি তার ডোজটাকে বাড়িয়ে দেখেছিলাম যে ওদের মধ্যে প্রচুর চেঞ্জেস এসছে। কি না, নিউট্রাসিউটিক্যাল ইম্পর্টেন্সটা বেড়ে গেছে বা নিউট্রাসিউটিক্যাল ভ্যালুটা বেড়ে গেছে, যেমন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যারোটিনয়েড, টোটাল ফিনল, টোটাল ফ্ল্যাভোনয়েড কন্টেন্টটা বেড়ে গেছে। যার ফলে কি হয়েছে, পরবর্তীকালে আমি সেটাকে দিয়ে অ্যালগি ফিড বানিয়েছি এবং সেটাকে আমরা মাছে দিয়েছি। এবারে দেখো, এটা জেনারেলি এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছিল হচ্ছে অ্যাকোয়ারিয়াম ফিশে বা অর্নামেন্টাল ফিশে। নাও এখানে তুমি দেখতে পাবে যে বাকির তুলনায় 75% ভ্যাফ মানে হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড ফিড, মানে কিছুটা নর্মাল মার্কেটের যে ফিডটা ফিশের পাওয়া যায় সেটা, এবং 75% আমরা আমাদের অ্যালগাল ফিডটা দিয়েছিলাম। তো সেখানে দেখা গেছে যে এই জেনারেলি অর্নামেন্টাল ফিশের, গোল্ড ফিশের বিশেষ করে, তোমরা যারা মানে এই ধরনের মাছ কিনে বা রাখতে অভ্যস্ত, তারা জানবে যে তাদের কিছু, অনেকে তারা জানবে যে এদের কালারের জন্য অনেকটা বিখ্যাত, কোনোটা মানে দেখতে কেমন এইরকম। তো গোল্ড ফিশের জেনারেলি কালারের জন্য এটা জেনারেলি বিক্রি হয়। তো দেখা গেছে যে কালার এলিসিটার হিসাবে কিন্তু কাজ করছে। মানে কেউ যদি গোল্ড ফিশের মানে এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে যদি মানে কাজ করতে চায় আর বা মার্কেট করতে চায় উইথ গুড সে কোয়ালিটি অফ গোল্ড ফিশ, তাহলে কিন্তু এইটা কেউ ভাবতেই পারে জেনারেলি। এটা কিছু ডেটা আছে যেটা দেখা গেছে যে মানে ফিশের, এবারে ফিশকে যে আমি খাওয়াচ্ছি
আর তো আমাকে মানে এটা দেখতে হবে যে ফিশের মধ্যে কি চেঞ্জ হচ্ছে, সেইগুলো কিছু ডেটা আছে এবং দেখা গেছে ইন আ নাটশেল যে ফিশের নিউট্রাসিউটিক্যাল ভ্যালু প্রচুর বেড়ে গেছে। এবারে দিজ আর সাম অফ দি মানে বেসিক ক্যারেক্টার, যেমন আমি যে ন্যানো টেকনোলজির কথা বলছিলাম, কেন ন্যানো টেকনোলজি আমি বলছি তার কারণ হচ্ছে ন্যানো মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ উইদিন আ 10 ন্যানো সাইজ, ঠিক আছে। কিন্তু এই পার্টিকুলারলি ডায়াটামের তোমার যে পোর সাইজটা আছে এবং যে ওদের অর্নামেন্টেশনটা, দ্যাট ইজ অ্যাট ন্যানো লেভেল। ইউ ক্যান সি ইট, দিস ইজ সে 200 nanometer, some is within 100 nanometer. See this one, this pore size is 150 and this one is 114. These are some of the characteristics যেটা কিনা মানে বোঝা যায় যে ওদের ফটোলুমিনিসেন্স প্রপার্টি আছে। ফটোলুমিনিসেন্স প্রপার্টি বা যার মাধ্যমে এটা কিন্তু কোনো ডাই দিয়ে করা নয়, এটা জাস্ট এমনি একটা ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে যখন মানে দেখা হয় এমনি ফ্রুস্টুলগুলো ফ্লুরেস করে। তো এইটা থেকে একটা বায়োটেকনোলজি জেনারেট হতে পারে। দিস ক্যান বি ইউজড ইন অ্যাজ আ বায়োসেন্সর। ধরো কোনো মানে অ্যান্টিবডিকে তুমি ট্যাগ করে তুমি কিছু মানে মেডিকেল ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করছো, তো অ্যান্টিবডিটা ট্যাগ হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য সেটা তুমি কিন্তু মানে ডায়াটাম ইউজ করতে পারো ফ্রুস্টুল। যদি ফ্রুস্টুলের ফ্লুরোসেন্সটা কমে যায় আফটার ট্যাগিং, যদি সাকসেসফুল ট্যাগিং হয়, দেন the fluorescence property will be diminished or quenched. So this give you an indication that my antibody has been conjugated with the diatom frustule. Frustule is the silica framework of the diatom, and this frustule is biocompatible. It can be orally administered or you can inject it intravenously or intramuscularly. This is purely made up of silicon and oxide, that is silica, silicon dioxide. This can also be এটা আমি আমার একটা মানে পিএইচডির কাজ আমি এখানে তোমাদের দেখিয়েছি। এটা এত কিছু ব্রেন র্যাক করতে হবে না তোমাদের, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু র্যাক ইউর ব্রেন দ্যাট হোয়াট ইজ ইট অল। ইন দি নাটশেল আই জাস্ট টেল ইউ ওয়ান থিং, দ্যাট এই যে কেমিক্যাল হ্যাজার্ড একটা টার্ম মানে আমাদের উঠে আসছে, যে কেমিক্যাল হ্যাজার্ড, ই ওয়েস্ট, আমাদের এখন প্রায় প্রত্যেকের হাতে উই ইউজ মোবাইল ফোনস, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, what not, gadgets, e-gadgets. So in the e-gadgets, a chip is being used, say memory device or any type of device. In that, silicon dioxide is used. That is chemically synthesized, okay, and that when exposed to the environment, when that has a electronic gadgets exposed to the environment, they produce or they initiate e-hazards. তো সেইখানে কেমিক্যালি সিনথেসাইজড সিলিকাকে আমি রিপ্লেস করেছি উইথ ন্যাচারাল সিলিকা, দ্যাট ইজ ফ্রম ডায়াটাম। সেখান থেকে আমি এই ডিভাইসটা বানিয়েছি which is applied in the any type of electronic gadget. তো সেখানে দেখা গেছে যে ই হ্যাজার্ডটা অনেকটা কমেছে, কারণ এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি, বিকজ ইট ইজ অল নেচার মেড। আই এম নট মেকিং ইট, নেচার হ্যাজ অলরেডি মেড ইট, সো আই এম জাস্ট অ্যাপ্লাইং ইট ইন দি ইলেকট্রনিক ডিভাইস আফটার প্রপার প্রসেসিং। দেখা গেছে সেই মেমোরি ডিভাইসের যে কোয়ালিটিটা অনেকটা বেড়ে গেছে ইন কম্প্যারিজন টু দি মার্কেটেড ডিভাইস। These are some of the মানে characterizations এটা দেখার জন্য যেটা আমি বলছিলাম, যে just to see that whether my device, my fabricated device is well enough in comparison to the other marketed or commercial device or not. Now these are this experiment এটা হচ্ছে কিছু ন্যানো স্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি যেটা দেখিয়েছি, সেটা হচ্ছে, যাদের কিনা যারা তোমরা রিসার্চে আছো
তারা দেখবে যে ন্যানো পার্টিকেল বায়োমেডিক্যাল ফিল্ডে প্রচুর ইউজ হচ্ছে, ন্যানো ফার্টিলাইজার হিসাবে ইউজ হচ্ছে। অনেক সময় এখন দেখবে এই ধরনের জিনিস উঠে আসছে, ন্যানো ফার্টিলাইজার, ন্যানো রেমেডিয়েশন, তারপর হচ্ছে ন্যানো সেন্সর বা বায়োমেডিক্যাল ফিল্ডেও অনেক সময় ন্যানো পার্টিকেল ইউজ হচ্ছে অ্যাজ ড্রাগ ডেলিভারি। তো কিছু কিছু বিভিন্ন শেপ থাকে, যেমন হচ্ছে স্ফিয়ার বা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার বা রড শেপ। তো এখানে আমি একটা পার্টিকুলার শেপ পেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ডেনড্রাইটিক স্ট্রাকচার। এইরকম কিছু স্ট্রাকচার যার প্রচুর অ্যাক্টিভ সাইটস আছে, ফলে অ্যাক্টিভ সাইটস থাকার জন্য অনেক কিছু সে মেবি অ্যান্টিবডি বা কোনো মানে লাইগেন্ড তাতে অ্যাটাচ করে ন্যানো ফার্টিলাইজার ইভেন ক্যান বি ইউজড ইন ড্রাগ ডেলিভারি অর ন্যানো রেমেডিয়েশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু কার্যকরী। পরবর্তীকালে আমি দেখেছি, সেটা আমি এখানে দেখাইনি, যেটা আমি পোল্যান্ডে গিয়ে যে কাজটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই ন্যানো ডেনড্রাইটকে দিয়ে আমি দেখেছিলাম এনি টাইপ অফ হেভি মেটাল, কিচ্ছু করতে হবে না, জাস্ট ডায়াটামটাকে আমি মেটাল সলিউশনে দিয়েছি, দেওয়ার পরে ওরা নিজেরাই জিনিসটাকে তৈরি করেছে ন্যানো ডেনড্রাইটিক ফর্ম। হাউ ডু দে ডুইং ইট, দ্যাট ইজ স্টিল আননোন, দ্যাট ইজ স্টিল আন্ডার রিসার্চ। এই যে হ্যাঁ প্রসেসটা বোঝা গেছে ওরা কিসের জন্য করছে, মেনলি এই যে পোর সাইজ, ডায়াটামের যে পোর সাইজ দেখেছো, বিভিন্ন পোর সাইজ, কোনোটা 115 ন্যানোমিটার, কোনোটা 114 ন্যানোমিটার, দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল। কিন্তু পাথওয়েটা এখনো অবধি কেউ বলতে পারেনি সঠিক করে। অনেক হাইপোথিসিস আছে কিন্তু কনফার্ম কেউ কিছু এখনো বলতে পারেনি। তো আমি দেখেছিলাম এনি টাইপ অফ হেভি মেটাল, যেমন মার্কারি বলো, ক্রোম বলো বা ক্যাডমিয়ামের মতন হেভি মেটাল কিন্তু অনায়াসে সে 3 আওয়ার্স, উইদিন 3 আওয়ার্স এর মধ্যে কিন্তু রেমেডিয়েট করতে পারছে আপ টু 98%। 98% মেটাল কিন্তু ও রিমুভ করতে পারছে উইদিন 3 আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম। দিস ইজ দি ওভারঅল ডেনড্রাইটিক স্ট্রাকচার। প্রথমে স্ফিয়ার হচ্ছে, উইথ টাইম ওরা অ্যাগ্লোমারেট করে প্রথমে ব্রাঞ্চ তৈরি হয়, তারপরে স্টেম তৈরি হয়, তারপরে ব্রাঞ্চগুলো তৈরি হয়। দিস ইজ দি ওভারঅল স্ট্রাকচার অফ আ ন্যানোডেনড্রাইট। দিস আর সাম অফ দি ক্যারেক্টারাইজেশন। কারণ কোনো কিছুর জন্যই তো তুমি যদি সেটাকে মানে পাবলিশ করতে চাও বা তুমি যদি ক্লেম করতে চাও যে আই হ্যাভ ফাউন্ড সামথিং, দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ সাম অ্যাড অন ডেটা। অ্যাড অন ডেটা মিনস তার ক্যারেক্টারাইজেশনটা, মানে কি পোটেনশিয়াল এবিলিটি আছে যার জন্য তুমি বলছো যে এটা মানে এটার ইম্পর্টেন্সটা তুমি মানে ক্লেম করছো। এবারে আমি যেটা আসবো সেটা হচ্ছে, এতক্ষণ তো মাঝখানের পোর্শনটা গেল হচ্ছে কিছু আর্টিকেল বেসড, এবারে আমি সরাসরি রুরাল বায়োটেকনোলজিতে ঢুকে যাব, দ্যাট ইজ অ্যাট গ্রাউন্ড লেভেল কি করে কাজ করা যায় এবং এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করা যায়। এই পুরো বিষয়টা হচ্ছে আমাদের সুন্দরবনে। In my initial PhD years, I have also been, by grace of my supervisor, Professor Ruma Pal, I have been attached with a NGO in Bashanti. সেখানে প্রচুর এইরকম ভেরিতে, মাছের ভেরিতে শ্যাওলা হয়। চাষিরা এবারে শ্যাওলা যদি হয়ে থাকে ওপরে স্প্রেড করে থাকে, অনেক সময় দ্যাট ইজ নট ভেরি হেলদি ফর দি ফিশ প্রোডাকশন অর কাল্টিভেশন, ওরা ফেলে দেয়, কারণ সূর্যের আলোটা নিচ অব্দি যায় না। তো আমরা ওখানে গিয়ে ওদেরকে বুঝিয়েছি, বলেছি যে ইউ ডোন্ট থ্রো ইট অ্যাওয়ে, তোমরা ওইটাকে ইউজ করো ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট দ্যাট উইল বি কস্ট এফেক্টিভ। কেন কস্ট এফেক্টিভ? তোমরা যেই মাছ চাষ করছো তার জন্য তোমাদের যা খরচা হচ্ছে, তোমরা এইটা দিয়েই মাছের খাবার তৈরি করো, মাছের খাবার তৈরি করে মাছকে খাওয়াও, খাইয়ে দেখো তোমাদের মার্কেট থেকে কোনো কিছু কিনতে হবে না, রিসোর্স তোমাদের কাছেই আছে, তোমরা সেটাকে ফেলে দিচ্ছ, ফেলে না দিয়ে কিছুই না, সংগ্রহ করো, হারভেস্ট করো, সানড্রাই করো, তারপরে এই রকম পাউডার করে গ্রাইন্ড করে ফিড প্রিপারেশন করো। কিছুই না, যেভাবে ফিড প্রিপারেশন করে
অ্যালগি দিয়ে একটু বাইন্ডার এখানে আমরা ইউজ করেছিলাম বোধহয়, মানে ওই ময়দা দিয়ে। তারপরে জাস্ট এই প্লেটের মধ্যে নিয়ে এই রকম ভাবে জাস্ট নাড়ালেই জিনিসটা বাইন্ড করে এরকম পেলেট টাইপের, রাউন্ড পেলেট টাইপের হয়ে যাচ্ছে। তারপর সেটাকে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এই রকম ভাবে। এবারে দেখো মানে ডিফারেন্সটা আমরা কি দেখেছিলাম, এটা ওদের কন্ট্রোল ফিশ মানে হচ্ছে যেখানে ওরা জেনারেলি ওভার দি ইয়ার্স যে ফিডটা, যে খাবারটা মাছকে দেয়, সেইটা দিয়ে ওরা দেখেছে এই হচ্ছে মাছের সাইজ, এবং এটা হচ্ছে অ্যালগাল ফিড দিয়ে এইটা হচ্ছে সাইজ। শুধু তাই না, আফটার এবারে শুধু খাওয়ালেই তো হয় না, এবারে আমাকে জিনিসটা দেখতে হবে যে মাছের নিউট্রাসিউটিক্যাল ভ্যালুটা কি, সেটাও দেখা গেছে যে মানে অনেকটা বেড়ে গেছে। যতটা এমনি ফিড দিয়ে বা খাবার দিয়ে যে মাছগুলো তৈরি হয়েছে, the nutraceutical value has increased say 2 to 5 times, and this is the general feed. এটা সেম যেমন আমি ওই স্পেশাল গ্রুপ অফ মানে অ্যালগি দিয়ে করেছিলাম ডায়াটামের ক্ষেত্রে, তোমাদের যেটা দেখালাম, এটাও কিন্তু মাছের ক্ষেত্রেও, অর্নামেন্টাল ফিশের ক্ষেত্রেও আমরা ইউজ করে কিন্তু দেখেছি যে তাদেরও কিন্তু মানে ইট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ আ মানে কালার এলিসিটার। এটা হচ্ছে আমরা এখানে গিয়ে দেখো ভেরির মধ্যে এইরকম জাস্ট হয়ে থাকে, কিচ্ছু না, একটা ভেরিতে যদি তুমি পুরো জিনিসটা, এটা জেনারেলি উলভা হয়ে আছে, ইফ ইউ জাস্ট মানে কালেক্ট ইট উইল বি সে অলমোস্ট 20 to 25 কেজি ড্রাই ওয়েট। ক্যান ইউ ইম্যাজিন ওখানে কতগুলো ভেরি আছে? যদি একটা ভেরি শ্যাওলা যদি কেউ মানে কালেক্ট করে, তাহলে মানে প্রায় 20 to 25 কেজি ড্রাই ওয়েট হচ্ছে। তো আমরা সেখানে একটা ইউনিট ডেভেলপ করেছিলাম, ওখানে স্পিরুলিনা চাষ করিয়েছিলাম। কেন স্পিরুলিনা চাষ করেছিলাম? তার কারণ হচ্ছে এই স্পিরুলিনার ওয়ার্ল্ড ভ্যালু হচ্ছে $3,000 পার কেজি। জাস্ট ইম্যাজিন, $3,000 পার কেজি। নাও ইউ জাস্ট ক্যালকুলেট ইট ইন ইন্ডিয়ান রুপিস। আমরা সেখানে এই ইউনিটটা ডেভেলপ করেছিলাম। জাস্ট কিচ্ছু না, এইভাবে নর্মালি এই যে জিনিসটা তোমরা দেখছো, এই জিনিসটা করা হয়েছিল একটু মানে কশন মেনে, যার কারণ হচ্ছে আমরা এটা দিয়ে কিছু ফুড তৈরি করার কথা ভেবেছিলাম যে এইখানে একটু মানে আমরা অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন মেনটেন করব, একটু মানে কোনো কন্টামিনেশন হবে না। এই যে ওপেন এয়ারে যেগুলো হচ্ছে সেইগুলো আমরা ফার্টিলাইজার হিসাবে ইউজ করেছিলাম। এইভাবে ওরা কালেক্ট করে, হারভেস্ট করে জাস্ট সানড্রাই করত। এই দেখো, এইগুলো দিয়ে ওরা নুডলস তৈরি করেছে। এটা একটা মেশিন দিয়ে জাস্ট কিছু না ড্রাই করে জিনিসটা ওই ময়দার সাথে মেখে তৈরি করেছে। তারপরে সাবুর পাপড় তৈরি করেছে ওরা। and fortunately she is my সুপারভাইজার প্রফেসর রুমা পাল, ওনারই তত্ত্বাবধানে পুরো জিনিসটা করা হয়েছে। তারপরে এখানে হচ্ছে বড়ি। এই দেখো যে বড়ি আমরা খাই, এবারে বুঝতে পারছো যে এই যে সাবুর পাপড়, বড়ি বা নুডলস যদি খাও তার কতটা নিউট্রাসিউটিক্যাল ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে। এবারে ফার্টিলাইজার হিসাবে আমরা মডেল কিছু 5টা মানে চাষিকে বেছে নিয়েছিলাম, তাদেরকে আমরা কিছু অ্যালগি দিয়েছিলাম, তাদেরকে প্রশিক্ষণও দিয়েছিলাম যে কি করে তারা ফার্টিলাইজার ইউজ করবে, মানে হাউ টু মেক ফার্টিলাইজার আউট অফ অ্যালগি। তো এখানে কিছুই না, জাস্ট সানড্রাই করে এইভাবে গুঁড়ো করে জাস্ট মানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মানে যেভাবে সার দেয়, এইটা তার হচ্ছে মানে রেজাল্ট। এইটা ওরা অর্গানিক ফার্টিলাইজার দিয়ে করেছে। দেখো এটা পালং শাক,
অর্গানিক ফার্টিলাইজার দিয়ে করেছে, আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালগাল ফার্টিলাইজার, এটা ধনে পাতা। Just see the difference. Even we have also, tasted. We have also tasted the, food value of it, and we have found it that এইটার তুলনায় it is, মানে, it has increased say 5 times. Now I will talk about the, future prospect of it. That is, যে যারা তোমরা পরবর্তীকালে if you want to, if you want to go for this algal research, there are many institute in India and abroad. যেমন তোমরা নাম শুনবে যে কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যালকোলজি আছে, সেখানে অনেক রিসার্চ হয়। তারপর যদি তোমরা ওটাকে এন্টারপ্রেনারশিপ হিসাবে নিতে চাও, তো তোমরা সাউথে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি আছে যেগুলো তোমার লার্জ স্কেলে এই সিভিডস কাল্টিভেশন এবং কমার্শিয়াল প্রোডাকশন করছে। কিছুই না, তোমরা যদি ওখানেও না যেতে চাও, আমাদের নিজেদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে রিসোর্স আছে অ্যালগির, সুন্দরবনে, তোমরা সেখান থেকেও নিয়ে যদি এইরকম ভাবে প্যাকেটে জাস্ট গুঁড়ো করে ন্যানো ফার্টিলাইজার সার ব্যবহার করো, সেটাও কিন্তু আর টাইপ অফ কিন্তু মানে এন্টারপ্রেনারশিপ মানে তোমরা ডেভেলপ করতে পারবে। ঠিক যেমন করে মাশরুম তোমরা একটা এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট করা যায়, মাশরুম বাড়িতে তৈরি করে তোমরা সেটাকে প্যাকেট করে মার্কেট করতে পারো, এখানেও কিন্তু তোমরা অ্যালগিকে মার্কেট করতে পারবে, কিচ্ছু লাগবে না। নিজেদের মানে মার্কেট করার আগে তোমরা নিজেদের ফুলে বা তোমরা যাদের চাষবাস করার শখ আছে, বাড়িতে একটা টবের মধ্যেই করে দেখো না, নিজেই তার মানে এটা রেজাল্টটা দেখতে পারবে। সো অ্যান্ড দিস ইজ দি সে ইফ ইউ মানে ওয়ান্ট, ইফ ইউ উইশ, then you can come to our botany department in the Baligan Science College. This is our algae herbarium. You can have a check. There are certain herbariums, there are certain model algae as well kept in the jar. Thank you for your precious time. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Rahul. Today's talk is massively an enriching one. And to all the participants, I would like to say that our speaker has nicely encompassed all aspects of algae in his talk. Uh, it was totally a need-based talk, as our speaker has definitely reached all segments of our participants today. He has finally justified the title of his talk, and I'm sure that the students' population over here is definitely benefited and will surely think of employing these concepts in their future planning. Thank you, Rahul. And if anyone has any question to the speaker, you are free to ask. যে কোনো প্রশ্ন, এটা কোনো মানে কি বলবো, মানে এটা কোনো সেমিনার বা এরকম তোমার সিলেবাস বেসড বা রিসার্চ বেসড নয়, যে কোনো প্রশ্ন তোমরা করতেই পারো, এনিওয়ান। অগ্রদীপ, তুমি কি কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাও? তোমার মানে হ্যান্ড রেজড দেখাচ্ছে। না না ম্যাডাম, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি সব। Anyone has any other question, please, you can proceed. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল, বলছি ম্যাম, উনি যে করেছেন ওই অ্যাকোয়াকালচারের পর একটা কাজ করেছেন মানে অ্যালগি দিয়ে, ওই আপনার কিছু ফিশের যে গ্রোথ আমরা দেখলাম আর কি। আচ্ছা ওই যে ফিশ উনি যে গ্রোথ করিয়েছেন মানে একটা পার্টিকুলার ফিশের উপর, ওটা কি আমরা অন্য ফিশের উপর কাজ করতে পারি? সেক্ষেত্রে কি একই রেজাল্ট দেখা যাবে কোনো হার্বিভোরাস ফিশ? হ্যাঁ, দেখা যাবে, কারণ আমরা জেনারেলি রহুর ওপর করে দেখেছিলাম, আচ্ছা আচ্ছা চিংড়ির ওপর করে দেখেছিলাম। চিংড়ির ডেটাটা আমি দিইনি, তার কারণ হচ্ছে চিংড়ির ডেটাটা আমার তো ছিল না। এবারে আমার যে সিনিয়র করেছিল ওয়ে ব্যাক সে, শুধু তাই না, আমার সুপারভাইজার ইন হার পোস্ট ডক্টরাল প্রোগ্রাম,
ওইটা কিন্তু Okay. চাষিদের সাথেই কিন্তু মানে চিংড়ির ওপর দীঘাতে কোনো একটা মানে ফিশারির সাথে যুক্ত হয়ে কিন্তু চিংড়ির ওপরও করে দেখেছিল, সেখানে কিন্তু মানে উনি খুব মানে সাকসেসফুল একটা রেজাল্ট পেয়েছেন। আচ্ছা চিংড়ির আচ্ছা ওপরও আচ্ছা করা হয়েছে, রহুর ওপর করা হয়েছে, অর্নামেন্টাল ফিশের ওপরও করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। মানে মানে এইটা জেনারেলি মানে এস্টাবলিশড যে অ্যালগি ফিড বানিয়ে কিন্তু মানে মাছের নিউট্রাসিউটিক্যাল ভ্যালু কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে। তো তুমি আচ্ছা আচ্ছা অন্যান্য ফিশের ওপর দেখতেই পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। রত্নাবলী কিছু জিজ্ঞেস করবে? Good afternoon, sir and ma'am and Ratul ma'am and everyone. This is a wonderful conversation and wonderful presentation, I must say. Thanks to Rahul sir for the presentation. আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আই ওয়াজ জাস্ট কিউরিয়াস যে যে ক্যারিয়ার মানে কোনো ক্যারিয়ার বেসড ফর্মুলেশনস এর উপরে, আই মিন হোয়াট ইজ দ্য কাইন্ড অফ ক্যারিয়ার বেসড ফর্মুলেশনস, এটার উপরে কি কিছু কাজ হচ্ছে? বা আই মিন ফিল্ডে, মানে আমি বায়ো ফার্টিলাইজারের অ্যাসপেক্টে জিজ্ঞেস করছি, অ্যাজ আ বায়ো ফার্টিলাইজার। তো যেরকম আমরা ন্যানোজেল বা এরকম অনেক নানা প্রকারের মানে ফাঙ্গাল অ্যাসপেক্টে আমি আই হ্যাভ কাম অ্যাক্রস লিটারেচার। তো এরকম অ্যালগিকে যদি আমরা মানে প্যাকেজ করি বা ইয়ে করি ফিল্ড অ্যাপ্লাই করার জন্য, তো হোয়াট ইজ দ্য শেলফ লাইফ অ্যান্ড কি ধরনের এনক্যাপসুলেশনস এর মধ্যে এটাকে ইউজ করা যায়? ইফ ইউ কুড if you Yes. could shed some light on that. Yes. প্রথমত I would say that there is no shelf life of algae, as মানে algae এমনি খুব মানে কি বলবো একটা স্ট্রেস কন্ডিশনে গ্রো করে। তো ওর মধ্যে কারণ আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে ইফ ইউ রিমেম্বার দি ইভলিউশন, যখন অ্যালগি আসে বিশেষ করে সাইনোব্যাকটেরিয়া, ওই সময় যে এনভায়রনমেন্ট ও নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে। তো এইখানে আমরা যেটা করছি কি, আমরা ওইটাকেই জাস্ট তুমি যদি ইফ ইউ জাস্ট হারভেস্ট দি অ্যালগি, make it a powder, sun dry it, make it a powder, and you can use it simply as a fertilizer. আর যেটা তুমি ন্যানো ফার্টিলাইজারের কথা বলছো, সো ইফ ইউ জাস্ট কিছু একটা কনজুগেট তুমি বানালে, অ্যালগি বেসড কিছু একটা তুমি ন্যানো পার্টিকেল তৈরি করলে, ঠিক আছে, অ্যালগি উইথ ন্যানো পার্টিকেল, তাহলে অলসো ইটস ভেরি এফেক্টিভ। যেমন তুমি যদি আয়রন নিয়ে কাজ করো, মানে iron loaded cyanobacteria বা iron loaded algae, it is also used as a very effective nano fertilizer. But there are some literatures which you can get it on net. Thank you for the information. Thank you so much. Anyone else? রাহুল, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ 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 যে অনেক কটা ইনস্ট্যান্স বা এক্সাম্পলে দেখলাম যে ওপেন ফিল্ড কাল্টিভেশন করা হচ্ছে, মানে তোমার স্লাইডস গুলোতে দেখলাম, এবং লাস্টলি একটাতে দেখলাম যে ভিলেজার্সরা ওখান থেকে নুডলস, তারপরে বড়ি এগুলো বানিয়েছে। তো তুমি এটাও দেখালে যে অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন, কিছুটা অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন প্রোভাইড করা হয়েছিল, কিন্তু উই রিসার্চার্স আমরা এটা নিয়ে ভীষণ ওয়ারিড থাকি যখন আমরা অ্যালগি নিয়ে কাজ করি, এবং সেটাকে যখন আমরা ডিপ্লয় করি কোনো এরকম কাজে যেখানে হিউম্যান বিংস আর ইনভলভ, মানে আইদার তাদের কনজামশনে সেটা ইনভলভ বা তার ফার্মাসিউটিক্যাল ভ্যালু সেটা হিউম্যান বিংকে বেনিফিট করে, তখন আমরা যে টক্সিসিটি টেস্ট বা সেইরকম মানে অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশনে তাদের গ্রো করা নিয়ে আমাদের একটা ভালো রকম ওয়ারি থাকে। এবং যেহেতু এই টক্সিকোলজিক্যাল টেস্ট গুলো কিছুটা কাম্বাসাম বা কখনো কখনো সেটা মানে যথেষ্ট ফিনান্সিয়াল ইয়েটা মানে অ্যাফোর্ডেবিলিটিটা একটা কোয়েশ্চেন থাকে, তো সেই জায়গায় মানে তোমার সাজেশন কি বা রিসার্চারদের কি করা উচিত? যে আমরা ধরো অনেক সময়ই অনেক কিছু মানে বেনিফিশিয়াল অ্যালগি আমাদের ভিসিনিটিতে পাই, নানান রকম জায়গায় আমরা থাকি বা কাজ করি সেখানে পাই, কিন্তু সেখান থেকে এই কাজগুলো করতে আমাদের কিছুটা দ্বিধাবোধ হয় বা অসুবিধা হয়, বা আমরা ফিল করি যে উই মে ফেস সাম প্রবলেমস, মানে
যদি কোনো এরকম কনজামশনের ব্যাপার আসে, তখন আমাদের অনেক রকম ভাবে এটাকে জাস্টিফাই বা ভ্যালিডেট করতে হবে। তো এখানে তোমার জাস্টিফিকেশন কি, যেটা খুব অ্যাফোর্ডেবলি এটাকে অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশনে তৈরি করা যায়, এটা একটু যদি বলো ভালো হয়। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে যেটা ওপেন কাল্টিভেশন দেখলে সেটা জেনারেলি আমরা মানে ইউজ করেছি হচ্ছে অ্যাজ ফার্টিলাইজার হিসাবে ইউজ করেছি। আর তারপরে আর যেটা আমি আর একটা জিনিস দেখিয়েছিলাম যে একটা হরাইজেন্টাল একটা মানে গ্রো করছে, সেইটা যে আমরা প্লাস্টিকটা কিছুই না, জাস্ট একটা লম্বা হরাইজেন্টাল সরি একটা ভার্টিক্যাল প্লাস্টিক ইউজ করেছি, যেটা হচ্ছে পুরোপুরি মানে কোনোভাবে এয়ারের কন্টামিনেশন আসবে না তাতে। ওই জিনিসটা একটা ক্লোজড রুমে করা হয়েছিল। ক্লোজড রুমে করা হয়েছে আচ্ছা যতটা পারা যায়, ইভেন মানে ইউভি টিউভি দিয়ে কিছু নয়, এমনি জাস্ট একটা ক্লোজড রুমে করা হয়েছিল। তারপরে ওইখানে গ্রো করানো হয়েছিল, আর ওইখানেই তোমার জিনিসটাকে মানে হারভেস্ট করা হয়েছিল। তারপরে ড্রাই করে জিনিসটাকে মানে করা হয়েছিল, ফুড টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তো দেখা গেছে যতটা মানে ফুড ভ্যাল মানে যতটা কন্টামিনেশন আছে দ্যাট ইজ মানে ইভেন লোয়ার দ্যান দি। নেগলিজিবল। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে সেখানে মানে অতটা আমরা যেটা কালচার রুমে মেনটেন করি সেইভাবে অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন ওদের প্রোভাইড করতে হয় না। হ্যাঁ, মানে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেই হলো, মানে ধরো একটু যেমন ধরো ফিনাইল দিয়ে বা একটু ডেটল দিয়ে একটু আচ্ছা সবকিছু মানে পরিষ্কার করা বাস আচ্ছা এইটুকু। আচ্ছা আচ্ছা। আর আর সেখানে কি ইনোকিউলেন্ট হিসেবে আমরা ওই অ্যাসেপ্টিক্যালি কালচার ইনোকিউলেন্টই দিই না, সেটা আলাদা? হ্যাঁ, এই জিনিসটা এই পিওর কালচারটা এইটুকুনি করতে হয় হচ্ছে ল্যাবে। ল্যাবে মানে হচ্ছে ওই তোমার ল্যামিনারের ভিতরে। আচ্ছা, মানে ধরো কোনো ভিলেজার বা কোনো একদম যে দেয়ার মানে ট্রাইং টু স্টার্ট দেয়ার এন্টারপ্রেনারশিপ ওয়ার্ল্ড, মানে ধরো কোনো স্টুডেন্ট, তারা যদি এই জিনিসটা করতে চায়, তাহলে কি তাদের কোনো মানে আমাদের মতো কোনো ইউনিভার্সিটির প্রফেশনাল বা কারোর হেল্প নিতে হবে সেই ইনকিউলেন্টার জন্য না? তারা নিশ্চয়ই সেটা কোনোভাবে তো করতে পারবে না বাড়িতে। হ্যাঁ, সেইটা হচ্ছে যে এবারে ওইটা আমরা মানে এইখানেই হচ্ছে ইউনিভার্সিটির সাথে বা যেখানে যেখানে যে সমস্ত কলেজ বা ইউনিভার্সিটি আছে স্যার আপনার স্পিকারটা একটু অফ করুন স্যার। আছে, মানে সেইখানে যদি মানে একটা মিডিয়াম হিসাবে বা একটা ব্রিজ হিসাবে কাজ করে, আমার মনে হয় সেইটা খুব ভালো হবে। তারপরে কিছুই না, মানে ওই আমরা যেটা সুন্দরবনে করিয়েছিলাম ওনাদেরকে, সেটা হচ্ছে যে জাস্ট একটা ওই বড় মানে টবের মধ্যে জাস্ট আচ্ছা ওই স্পিরুলিনাটাকে আমরা গ্রো করিয়েছিলাম, জাস্ট একটা চাপা দিয়ে, এমন একটা চাপা দিয়ে একটা নেট চাপা দিয়ে দিতে বলেছিলাম যাতে মশার লার্ভা টার্ভা না হয়। এমন আচ্ছা একটা জায়গায় ওরা রেখেছিল যাতে, আর এমনিও দেখো ওই সমস্ত জায়গায় আমাদের মানে শহরের থেকে তো অনেক বেশি পলিউশন কম হয়, তো হ্যাঁ পলিউশন ব্যাপারটা আমাদের অতটা নিয়ে ভাবতে হয়নি। তো তো সেখান থেকে ওরা মানে অনেক ফার্টিলাইজারও ইউজ মানে হারভেস্ট করে ফার্টিলাইজার ইউজ করেছে। প্লাস ওখান থেকেই ওদের হারভেস্ট ওই বায়োমাস দিয়েই কিন্তু আমরা ওই একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম, যেখানে আমি সেটা দেখালাম যে ওরা ওই আচ্ছা বড়ি তারপর ওইগুলো তৈরি করেছিল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস এ লট। আর কেউ যদি না থাকো তাহলে আই উইল আস্ক our HOD sir, Dr. Partho Sharathi Mukherjee, to please deliver the vote of thanks. I think there is no more. So thank you, Rahul, for your nice, lucid, interactive and elaborate presentation. It's a proud privilege for us to have you as our revered speaker of Biotalk 3 of the Biotalk series to be held all the year long as a commemoration of the Diamond Jubilee of our institution. Hope your topic would enlighten the participants, particularly the students, scholars, and some of the faculty members in and around us in the national level. So thank you very much for taking much pain in preparing the slides very nicely, and giving the representation of the rural usage and application of this algal subject. So I also take the opportunity to thank all the participants present here
I have owe my indebtedness to our principal sir for his help all the way. I am thankful to my colleagues for uh, very nicely conducting this Biotalk 3 series, 3 lecture. And again, I thank all till we meet again in April for the Biotalk 4. We will certainly announce the topic and date during the first week of প্রোগ্রামটাতে আছে, সেই জন্য মানে উনি নিজে জিজ্ঞেস করতে পারছেন না, তাই জন্য আমাকে দুটো কোয়েশ্চেন পাঠিয়েছেন জিজ্ঞেস করার জন্য তোমাকে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হাউ মাচ এরিয়া ইজ রিকোয়ার্ড টু প্রডিউস 1 kg অফ স্পিরুলিনা? আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ইন স্মল স্কেল প্রোডাকশন হাউ ক্যান আ ফার্মার ডিটারমাইন হিজ ডোজেস অফ ফার্টিলাইজার? এইটা আচ্ছা, তোমার প্রথম প্রশ্নটা একবার বলো। How much area is required to produce 1 kg of spirulina? আচ্ছা, ওইটা জেনারেলি এটা জাস্ট একটা মানে শুরু করা হয়েছে। আমরা প্রথমে টাব দিয়ে শুরু করেছি, তো একটা টাবের মধ্যে আমরা দেখেছি মানে ড্রাই ওয়েট হিসাবে অন্তত পক্ষে একটা মানে ওই বড় যে টাবগুলো দেখিয়েছি বা যে মাস কাল্টিভেশনের যে ট্যাঙ্কগুলো আছে ওইগুলো হারভেস্ট করে ড্রাই ওয়েট দিয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় 50 গ্রাম। 50 gram dry weight 50 from গ্রাম one tub. ফ্রম ওয়ান টাব। আচ্ছা, আর সময়টা মোটামুটি কত, মানে সময়টা, কারণ স্পিরুলিনা প্রচন্ড তাড়াতাড়ি গ্রো তাড়াতাড়ি grow করে, হ্যাঁ। টাইম হচ্ছে অলমোস্ট তুমি বলতে পারো 3 to 4। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা মানে, ইন স্মল স্কেল প্রোডাকশন হাউ ক্যান আ ফার্মার ডিটারমাইন হিজ ডোজেস অফ ফার্টিলাইজার? আচ্ছা, ওইটা জেনারেলি ওরা বিভিন্ন জায়গায়, যেমন ধরো মানে আমি জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, ওইটা তো ট্রায়াল অ্যান্ড এরার করে ওরা দেখেছে। যেমন আমাদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে যে ওরা যেগুলো দেয় সেইগুলো যে মিশিয়ে মানে কোনোটা দিয়েছে হচ্ছে ধরুন মানে 2 গ্রাম দিয়েছে, কোনোটা 1 গ্রাম দিয়েছে, কোনোটা 5 গ্রাম দিয়েছে, এইভাবে করে ওইটা ওরা দেখেছে। আর যে দুটো আমি দেখালাম, ওই একটা হচ্ছে ধনে পাতার, একটা পালং শাক, ওইটা জেনারেলি মানে দেখা গেছে যে 5 গ্রাম দিয়ে বোধহয় মানে ভালো হয়েছে। ওইটা এখন কাজটা চলছে, মানে এই জিনিসের মানে এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের কাজটা চলছে। রাহুল, আমি একটা কোয়েশ্চেন একদম লাস্টলি জিজ্ঞাসা করছি, একদম ফর দি সেক অফ ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কলেজ এন্ড ডিপার্টমেন্ট। তোমরা কি কোথাও মানে এই ওয়ার্কশপটা তোমরা কোথাও হ্যান্ডস অন ওয়ার্কশপ করাও, মানে বা ডেমনস্ট্রেশনটা কিছুটা সেগুলো কি করাও? সেইটা তো বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ম্যাম করে থাকেন আমাদের থ্রু প্রবীর চ্যাটার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশন, তুমি তো জানো বোধহয়। ওইটার মারফত জিনিসগুলো করা হয়। তুমি ম্যামের সাথে একবার কথা বলতে পারো। এবারে যদি কেউ গিয়ে ওখানে আমাদের ল্যাবেও কাজটা হাতে কলমে শিখতে চায়, তাহলে একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেটা করা যায়। আচ্ছা, এটা কি তোমাদের ল্যাবে হয়? ওটা আমাদের ল্যাবে হয়। আচ্ছা, সেখানে এটা কতদিনের, মোটামুটি কতদিনের প্রোগ্রাম হয়? মানে আমরা যদি স্টুডেন্টস যেতে চাই, যে মানে যার যেমন নিড থাকে, এবারে যদি কেউ কাল্টিভেশনটা ভালোভাবে জানতে চায়, সেটা যদি 1 মাস লাগে তো 1 মাস, যদি 2 মাস লাগে তো 2 মাস। এটা মানে ডিপেন্ড করছে যে পার্টিসিপেন্ট সে কি চায়, মানে কি শিখতে চায় বা কি শিখতে চায়। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস আ লট রাহুল, ইট ওয়াজ surely a nice lecture. একটা কথা রাতুল, হ্যাঁ, রাহুলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার, যে তুমি আমাদের কলেজে 2014 সালে এসেছিলে, ওই বায়ো ফার্টিলাইজার বায়োম্যানিউরের আমরা একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম ন্যাশনাল লেভেলের, আর রুমাদিও এসেছিলেন তার সঙ্গে, আমার মনে পড়েছে এতদিনে ঠিক নামটাই মনে করতে পারছিলাম না, আরো 4-5 জন ছিলে। থ্যাংক ইউ। আবার যদি তোমাকে আমরা ডিপার্টমেন্টে পাই খুব ভালো লাগবে, এসো। আর আজকে আমাকে আরেকজনকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, রত্নাবলীকে। রত্নাবলী আমাদের প্রথম স্পিকার ছিল বায়োটিক সিরিজের। রত্নাবলী আজকে প্রেজেন্ট আছো, তোমাকেও ধন্যবাদ। আশা করি তুমি আগামী লেকচার গুলো তো থাকবে, এইভাবে আমাদের সাপোর্ট করবে। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ স্যার। রাতুল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রত্নাবলী একটা স্পেশাল থ্যাংক।
আরে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আহ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ রাহুল। It was definitely a nice one, a nice lecture. আমরা পরবর্তীকালেও এইরকম ভাবেই তোমাদের কাছ থেকে এনরিচড হওয়ার আশা রেখে চলবো, এবং বারবার আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে এইভাবে থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ অল দি পার্টিসিপেন্টস।